اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، قسم ہے قلم کی اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ قلم کی قسم اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہاں پر دو قسمیں ارشاد فرمائی، قلم کی قسم اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ قلم کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، اے مولا یہ لکھی ہوئی سطریں کیا ہیں جس کی تو نے قسم ارشاد فرمائی؟ تقریریں بے شمار آپ سن لیتے ہیں، لیکن بات تو تب ہے کہ آپ سنیں تو عمل بھی کریں۔ اس مبارک رات کو سنی حضرات اس طرح سے عام طور پر نہیں گزارتے جس طرح سے گزارنی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہیں ابھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نوجوان لڑکوں نے بائک سٹارٹ کی اور نکل گئے دہلی کی سڑکوں میں، کبھی انڈیا گیٹ جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، کبھی جامع مسجد جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ میرے پیارو، یہ جامع مسجد اور لال قلعہ اور فلاں روڈ اور دھماکہ روڈ، یہ جو رات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قبرستان میں جو خاموشی ہے نا، سناٹا ہے، سناٹا ہے۔ کبھی ان سے جا کے پوچھو کہ اگر یہ رات تمہیں مل جائے تو تم کیا کرو؟ تم کیا کرو گے؟ تو ان کا جواب ایک ہی ہوگا اگر دے سکیں گے، وہ کہیں گے سب سے پہلے ہم اپنے خدا کو راضی کریں گے۔ اگر ہمیں دوبارہ سے میسر ہو گئی زندگی تو ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ میرے پیارو، جلسے آپ نے بے شمار سنے، لیکن اگر سننے کے بعد عمل نہ کیا تو پھر بیکار ہے۔ بات یہ ہے کہ آج اس محفل میں آئیں، اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو یہاں سے اٹھ کے جائیں تو نمازی بن کے جائیں۔ خدا نخواستہ کوئی شرابی ہے، یہاں سے اٹھ کے جائے تو شراب سے توبہ کر کے جائے۔ جلسے میں آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اور اگر یوں ہی ہمارا مزاج رہا، جلسہ آئے، مولانا قاسم صاحب نے بے شمار محنتیں کی اور آپ نے تمام بستی والوں نے ساتھ دیا، لیکن اس کے بعد آپ عمل نہ کریں تو یقین جانیں آپ کی پوری رات کالی ہے، عبادت میں نہیں لکھی جائے گی۔ اس لیے اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا، بے شمار لوگوں کی، لیکن اللہ کے رسول نے استثناء فرمایا کہ دو لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت ان اللہ یغفر لجمیع الخلائق الا لمشرک او مشاہن، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے، دو لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس رات میں کتنی مبارک رات ہے، ہر لمحہ مغفرت فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ دو لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک تو مشرک کو اللہ معاف نہیں فرماتا، اور دوسرا کینہ رکھنے والوں کو، بغض رکھنے والوں کو، حسد رکھنے والوں کو معاف نہیں فرماتا۔ بے شک بے شک۔ پوری رات حسد کرنے والا عبادت کرتا رہے اور اپنے دل کا حسد نہ نکالے، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث پاک میں اور ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ۔ ایک حدیث میں اور ہے کہ اس رات میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اللہ۔ تو مشرک کی، کینہ پرور کی، غیبت کرنے والے کی، حسد رکھنے والے کی، شرابی کی، جس کی شراب پینے کی عادت ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، اور کل قیامت کے دن جب تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، جب ہر انسان کو ایک سایہ رحمت کی تلاش ہوگی، اللہ رب العزت ان پر سایہ بھی نہیں فرمائے۔ اللہ۔ اس رات میں جہاں ہم عبادت کریں، اپنا سر سجدے میں رکھیں، وہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی بھی صفائی کریں۔ یہاں جو کینہ ہم نے چھپا رکھا ہے، یہ جو منٹ پر ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اللہ کا کلام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए लोगो बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी गुनाह है। दूसरा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तजस्ससू, और एक दूसरे के गुनाह की टोह में न लग जाओ। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे की गीबत ना करो। तीन चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैक वक्त इस कुरान की आयत में, एक तो ये कि बदगुमान ना हो, किसी से बदगुमानी ना रखो। इस जलसे का हासिल बता रहा हूं मैं जी। इस जलसे का हासिल, आपने पैसा खर्च किया है, आपने मेहनत दी है, आपने वक्त जो है लगाया है, वो वक्त कामयाब होना चाहिए। अल्लाह ने एक हसीन मुआशरे की तश्कील के लिए तीन शर्तें लगाई हैं कि किसी मुआशरे में सुधार पैदा करना हो, ये तीन चीजों में सुधार ले आओ। एक तो बदगुमानी उस मुआशरे से खत्म करो, एक ये कि दूसरे के गुनाहों की टोह में लग जाए, ये बंद कर दो, और दूसरा ये कि एक दूसरे की गीबत बंद कर दो। एक हुस्न मुआशरत ये तुम्हारे सामने बनकर आएगा, एक हसीन मुआशरा तश्कील हो जाएगा, जिसको अल्लाह अकबर कबीरा जो देखेगा तो रश्क की निगाहों से। बेशक बेशक। बदगुमानी इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने एक जगह हदीस में इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है। हम जरा जरा सी बात पे बदगुमान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से कोई आए मौलाना कासिम साहब के पास कि हजरत फातिहा में चलो। अब हजरत को उससे भी बड़ा काम है। मसलन कोई ऐसा आदमी आया जो हजरत के हाथ पे तौबा करने वाला है, तो आप बताओ ईमानदारी के साथ हजरत को उससे तौबा करानी चाहिए या आपके घर पे जाकर के फातिहा पढ़नी चाहिए? तौबा करानी चाहिए। अब वो समझा ही नहीं और बदगुमान हो गया कि इमाम साहब का तो एक दोस्त बैठा है, उसकी बातों में लगे हुए, हमारी तरफ तो सुना ही नहीं। ये बदगुमानी है, बदगुमानी। दूसरा ये कि मौलाना कासिम साहब, सईद अनवर साहब रातों दिन प्रोग्राम में है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें पैसे से भी नवाज रहा है। अब इन्हें ये तो नहीं दिखता कि पैसा कहां से आ रहा। चारों तरफ से, चारों कोनों पर, तिराहों पर, दुराहों पर बैठ करके फलाने खां साहब को और फलाने इमाम साहब को, इनके पास पैसा आ कहां से रहा है, ये इतने मालदार कैसे हो रहे हैं? देखे तो सुबह को निकल करके जाते कहां हैं, शाम से वापस कहां से आते हैं। ये किसी की टोह में लगना कुरान पाक की नुक्ते नजर से हराम है, कतई हराम है। वला यक्तब बादुकुम बादा, और एक दूसरे की गीबत भी ना करो। गीबत हम गीबत को गुनाह शुमार नहीं करते हैं, जबकि कुरान ने इसको कतई हराम करार दिया। कौन सा ऐसा दुराहा, कौन सा ऐसा चौराहा बैठा है जो नहीं मौजूद है कि जहां पर अल्लाह अकबर कबीरा हम गीबतें नहीं करते। हर चौराहों पर बैठकर दो लोग बैठ जाएं, अरे ये देखो कैसा है। हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा सरकार की बारगाह में हाजिर हुई और हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से कुछ फरमाया। उनका कद ऊंचा नहीं था, तो अल्लाह के रसूल से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो आपकी बीवी हैं ये पस्ता कद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तौबा करो, फौरन तौबा करो, फौरन तौबा करो, इसलिए कि तुमने गीबत की। तुमने ऐसा जुमला बोला है कि अगर मीठे समंदर में भी डाल दिया जाए तो उसको कड़वा कर दे। असहाब इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हम उसके लिए वो बातें भी ना करें जो उसके अंदर है? सरकार ने फरमाया, यही तो गीबत है, वरना तो बोहतान है जी। तुम ये उसके बारे में बयान करोगे जो उसके अंदर ऐब है, जो ऐब है उसके अंदर वो बयान करोगे, यही तो गीबत है। वरना अगर ऐब ना हो और तुम ऐब बयान करो, ये तो बोहतान है ना। तो इस रात में तमाम लोगों की बख्शिशें हो जाती हैं, याद रखना। अगर तुमने गीबत करी है, गीबत ये उलमा बताएंगे जिना से बड़ा गुनाह है। गीबत करना जिना से बड़ा गुनाह है, इसलिए कि जिना तौबा करने से माफ हो जाता है, लेकिन गीबत तब तक माफ नहीं होती। जिसकी गीबत कर ली है तब तक आप उससे माफी ना मांगे। जब आप उससे माफी मांग लेंगे जिसकी गीबत की है, तब अल्लाह माफ फरमाएगा। जरा हम अपने अंदर गिरेबान में झांकें और हम अपने आप को देखें कि हम कितने बड़े मुसलमान हैं। मेरे प्यारों, रात भर सजदे में सर डालना और पूरी रात इबादत करना कोई फायदा नहीं अगर हमारे अंदर गीबत का ऐब मौजूद है। अगर हम एक